Yes. Good morning, children. Today, our today's class 9, grade 2nd, subject B. Topic: Development of physical education in the India after Independence Day. Yesterday, half chapter finished. I will continue the today. All the students or teachers should be compulsorily by taking physical education exam and then compulsory passes them. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ದೈಹಿಕ ದೃಢತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ 40 minutes period for the physical education and sports activities, which would be conducted by the training physical education teachers. Means ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಪ್ರತಿ ದಿನ 40 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹಾಗೇನೋ ಹಾಗೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ should be included in the physical education program and should be made compulsory in all the schools. ಯೋಗ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಗಿವನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ದ later examinations, alternate examinations. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮೆನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ opportunities in higher education and should be considered for job. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೌಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕಮಿಟಿ recommended that is the textbook in physical education be prepared by the classes 1 to 12. All the status should be adopted it. Lastly, this committee recommended that is the textbook and the physical education be prepared by the classes 1 to 12 and all the status should be adopted it. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಸಮಿತಿಯ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ 2001 and 2002, after the studying the report of the KP Singh Deva Committee and after the taking into the considerations the state of the affairs of the Karnataka, Sri S.V.
Karnataka state government strongly recommended the implemented of the recommands of the KP Singh Dev Committee. Means 2001 KP Singh Dev ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಆಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸಮಿತಿಯ KP Singh ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಬಲವಾದ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. The following, that is 2003 and 4, a committee under the chairmanship of the Ministers of Education, Law and Parliament Affairs, Honorable Sri S.P. Horatti, and keeping in the recommendations of the Sir B.T. Pemmaiah as the base, strongly recommended the introduction of the physical education as a compulsory subject in the high school. ತರುವಾಯ 2003-4ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾನೂನು ಸಂಸತ್ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯ ಸಮಿತಿಯ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ V.S. ಹೊರಟ್ಟಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ B.T. ಪೆಮ್ಮಯ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಲವಾದ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. In 2006, the government of Karnataka connected their committee under the chairmanship of Professor V.R. Vaidyanathan to implement as a common physical education syllabus at all the level of primary and the secondary school education. This committee, after the studies of physical education in school, made many recommendations in this report. As the result of this from 2009 to 10th onwards of the primary and high school up to 9th standard, physical education was made in the compulsory exam subject. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವೇನು ಮಾಡಿತು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ನಾಡಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ನಾಡಿಗೆ ಅವರು ಒಳಗೊಂಡ ತಜ್ಞ ಸಮಿತಿ 6, 7, 8 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು NCF 2005ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅದರಂತೆಯೇ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅವರು ರಚಿಸಿದರು. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ June 20 to 22, 2011, an international workshop was organized in Smile to Take manuals to encourage the physical education and the sports in the school. In this workshop, a blueprint of the physical education textbook was prepared for the primary 1 to 5th, then higher primary 6 to 8, secondary 9 to 10th, and the high school 11th to 12th level. It was also recommended to prepare a textbook at the national level for all the classes. 2011 ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 23-22ರವರೆಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ
ಶಿಕ್ಷಣ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 1 ರಿಂದ 5, ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೈಮರಿ 6 to 8, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ 9 ಮತ್ತು 10, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 11 ಮತ್ತು 12 ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ I have given the question answer, fill in the blank and choose the correct answers. Thank you children.